Yes, sir. Okay, fine. So today we'll learn something about Bootstrap, and Bootstrap is a if you navigate to getbootstrap.com. So here something has been written. So build fast responsive sites with Bootstrap. So quickly design and customize responsive mobile sites with Bootstrap, the world's most popular front-end open source toolkit, featuring SAS variables and mixins, responsive grid system, extensive pre-built components, and powerful JavaScript plugins. So this is actually the CSS framework, which supports or which has uh, different layouts or different components with it, and we can reuse those components, we can reuse those layouts, and not only the layout and component, the Bootstrap is used for remove everything. This JavaScript part ma हटाइदिन्छु. I'll remove this JavaScript part. I'll just put this CSS part. Top को एउटा CSS. This is only the CSS link है. यो केही होइन, डिजाइनको लागि हामीले एउटा लाइन एड गरेको छ. यो बुटस्ट्र्यापले आफ्नो स्टार्टर टेम्प्लेटमै दिन्छ है. हामीले खास केही पनि गरेनौँ. We have just made the wrapper or starter template मात्र बनायौँ हामीले. So yes, if you run this in browser, nothing has been changed. Something यो हामीले एउटा hello world लेखेको छ त्यो मात्रै हो. अब यहाँ हेर, यति लिङ्कले यसले चाहिँ इट हेज सो मेनी स्टाइल्स. हामीले यसलाई रिमुभ गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो नर्मल भइहाल्यो होइन, हाम्रो नर्मल हेलो वर्ल्ड भइहाल्यो यो टाइपको. तर हामीले यो CSS राखिसके पछाडि इट विल चेन्ज द फन्ट, इट विल चेन्ज सम अदर स्टाइल्स एन्ड सो अन है. अब अरू धेरै कुराहरू छँदैछ. सो दिस इज just the skeleton or just the wrapper or the boilerplate for the Bootstrap. यो हामीले कहाँबाट ल्यायौँ भन्दा we get it from the getbootstrap.com है. यहाँनिरको स्टार्टर टेम्प्लेटलाई कपी गरे हो. यो स्टार्टर टेम्प्लेट चाहिँ एभ्री बुटस्ट्र्याप युज गर्ने पेजहरूमा हामीले यही युज गर्छौँ. तर मैले यसको जाभास्क्रिप्ट पार्ट हटाइदिएँ. वी डोन्ट युज दोज थिङ्स राइट नाउ. मैले यो पार्ट हटाइदिएँ. मैले एउटा CSS को लिङ्क मात्रै राखेँ, अरू केही पनि राखिनँ. सबैले भेटिराखेको छ नि यो कुरा होइन. Or even there are some other ways as well, like you can download the Bootstrap because it is open source. You can download it and link from your local computer है. लोकल कम्प्युटरमा तिमीले CSS फाइललाई नै डाउनलोड गर्न पनि सक्छौ. You can download the CSS file and just link that CSS file from your local computer. अब त्यो अहिले किन गरिराख्ने, because it is in some सर्भरमै भएको कुरा छ भनेदेखि we just use from that CDN है. Content Delivery Network भन्छ CDN. We just use from the CDN. हामीले लोकलमा राखिराख्नै पर्दैन. एन्ड CDNs आर फास्टर. यो फास्टर पनि हुन्छ. ठिक छ है. ल अब let's go to layout section है. लेआउटमा अब यहाँनिर अरू कुराहरू डाउनलोड छ, कन्टेन्टको कुरा, ब्राउजर एन्ड डिभाइसेसको कुराहरू छ. यो कुराहरू अहिले हामीले नेसेसरी भएन. लेट्स गो टु लेआउट है. हामी यहाँनिर डकुमेन्टेसनमा छौँ है. हामी यहाँ कहाँबाट पुग्यौँ भन्दाखेरि we just went to getbootstrap.com and then click on get started and then we just go to layout. यो डकुमेन्टेसन हो. डकुमेन्टेसनमा छौँ हामी. Alright. So documentation ko हामी यो if we go to this layout section, then components, here is something, components and option for laying out your Bootstrap project, including wrapper, container, or powerful grid system, or flexible media object and responsive utility classes. So there are so many things that we can use in layout. So the first thing is container. So there is container which can be used for every Bootstrap web pages है. Container भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि these are the most basic layout element in Bootstrap and are required when using our default grid system. So when we use Bootstrap grid system, there is some grid system of Bootstrap. यो grid system भनेको चाहिँ responsive को लागि एकदमै धेरै युजफुल छ है. त्यो grid system युज गर्नको लागि we need containers. So containers are used to contain, pad, and sometimes center the content within them. While containers can be nested, most layouts do not require a nested
कन्टेनर हामी अफिसियल डकुमेन्टेसन हेरिराखेको छौँ है अब यो बुटस्ट्र्यापको तिमीले खोज्यौ भने W3 स्कुल्समा पनि पाउँछौ देयर आर सो मेनी अदर रिसोर्सेस एज वेल बट वी आर जस्ट गोइङ थ्रु द अफिसियल डकुमेन्टेसन अफ बुटस्ट्र्याप है सो अब यहाँनिर के छ भन्दा बुटस्ट्र्याप कम्स विथ 3 डिफरेन्ट कन्टेनर्स देयर आर 3 टाइप्स अफ कन्टेनर वान इज नर्मल कन्टेनर another is container fluid and the third one is container and there will be some break point है अब यो अलिक कम्प्लेक्स टाइपको हुन सक्छ हामी जस्ट कन्टेनरमा जाउँ दिस सेट्स म्याक्स विथ एट इच रेस्पोन्सिभ ब्रेक पोइन्ट हरेक रेस्पोन्सिभ ब्रेक पोइन्टमा चाहिँ कन्टेनरले चाहिँ म्याक्स विथ सेट गर्छ कन्टेनर फ्लुइडले चाहिँ विथ सेट गर्छ 100%. सो लेट्स गो टु कन्टेनर फर नाउ सो द्याट मिन्स कन्टेनर मिन्स अब हामीसँग यो हामीले केही लेख्नु पर्दैन वी जस्ट युज द क्लास कन्टेनर So we just inside div, inside body make a div having class container. So container class भएको बनाउने बित्तिकै if you write something inside this hello world, so यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि see the output यो चाहिँ एउटा सर्टेन हेर कन्टेनरमा बस्यो it has some padding लेफ्ट साइडमा पनि obviously there will be in right side as well यो थोरै भएर नदेखेको यो कन्टेनरको राइट र लेफ्टमा चाहिँ there is some padding see अब यो स्क्रिन अनुसार it will make according to the screen. So for the smaller screen, it will be something different. अब सानो स्क्रिनमा हेर्ने हो भने पनि यो चाहिँ आफै अटोमेटिकली यो फिट भएर बस्छ सो सी अलि थोरै देखियो होला हैन सानो स्क्रिनमा चाहिँ हाम्रो सो सानो स्क्रिनको प्याडिङ र ठुलो स्क्रिनको प्याडिङ चाहिँ डिफरेन्ट हुन सक्छ सो इट विल अटोमेटिकली डु दिस थिंग्स सो हामीले केही पनि गरेनौं वी हैव जस्ट युज द क्लास कन्टेनर क्लास युज मात्रै गरेको हो So the CSS for this container has been written inside the Bootstrap CSS. Bootstrap को CSS भित्र लेखेको छ त्यो कुराहरु. And we don't care about that. के छ CSS कसरी लेखेको छ भन्ने but what container does is the important thing. Container ले चाहिँ it separates it gives some padding in both sides. हैन right or left both side मा दिन्छ and it will give यहाँ भनेको छ नि it will give max width for each responsive breakpoint. अब यो breakpoint भन्छ breakpoint भनेको चाहिँ there will be some यहाँ भनेको छ breakpoint को बारेमा breakpoint means the number of pixel from where the screen size changes. For example जस्तै तिम्रो मोबाइलको स्क्रिन र ल्यापटपको स्क्रिन त फरक कुरा हो डिफरेन्ट हुन्छ है अब यो कुरालाई कसरी ह्यान्डल गर्छ त भन्दाखेरि there will be the some breakpoints जस्तै यो 576 pixel is one breakpoint है जस्तै the screen having pixel size less than 576 are called extra small screens. The screens with pixel size greater than 576 and less than 768 are called small size screen. The screen having pixel size 768 and below 992 are size screen. The screen having pixel size greater than 992, greater than or equal to 992 and less than 1200 are called large screen. And those screens having pixel size greater than 1200 are called extra large screen. So these are called the breakpoints. यसलाई हामी breakpoints भनेर भन्छौं यो पोइन्टहरुलाई है अब यो स्क्रिनहरुलाई कुन स्क्रिनलाई कुन साइजको भन्ने कुरा चाहिँ यही डिफाइन गरेको छ ठीक छ अब यसकै आधारमा चाहिँ बुटस्ट्र्यापले चाहिँ रेस्पोन्सिभको वर्कफ्लो चाहिँ यसैमा चाहिँ डिपेन्ड गर्ने हुन्छ मैले भने बुझ्दैछ तिमीहरु सो एक्स्ट्रा स्मल अब यहाँ के भन्छ भने कन्टेनरले कसरी काम गर्छ यो अरु छोड्दियौ हामी जस्ट लुक फर दिस कन्टेनरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि एक्स्ट्रा स्मल स्क्रिनहरुलाई 100% विड्थ दिन्छ रे भनेको अघि हामीले गरेका थियौ नि एकदमै सानो स्क्रिनलाई सी एक्स्ट्रा स्मल अब यो भन्दा यो हो भने यसले 100% विड्थ दियो देयर इज नो प्याडिङ इन लेफ्ट एन्ड राइट अब 576 भनेपछि स्मल स्क्रिनहरुलाई भनौं न स्मल स्क्रिनहरुको साइज 540 दिन्छ बाकी प्याडिङ हुन्छ मिडियमको विड्थ 720 दिन्छ लार्जको विड्थ 960 अब एक्स्ट्रा लार्ज हाम्रो यो स्क्रिन भनेको मेरो स्क्रिन भनेको इट्स लार्ज स्क्रिन एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रिन हो के अरे हैन 1366 भनेपछि यस इट इज एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रिन अब यो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रिनमा के भयो त भन्दाखेरि यहाँनेरि चाहिँ 1140 चाहिँ यसले चाहिँ के दियो भन्दाखेरि विड्थ दियो बाकी चाहिँ प्याडिङ भयो सो यो उसको कुरा भयो हैन कन्टेनरले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा मात्रै
सो बुझ्दैछौ मैले भनेको के कुराहरू जस्तै हामीले कन्टेनर भित्र यु क्यान राइट समथिङ अब कन्टेनर फ्रुट पनि छ कन्टेनर फ्रुटको अलिकति फरक बिहेभियर होला हैन यसले चाहिँ अहिले हामी कन्टेनर एउटा मात्रै हेरौँ है लेआउटमा अब कन्टेनर हुन्छ फर्स्टमा है त्यस पछाडि वी हेभ एनदर ग्रिड सिस्टम यो ग्रिड चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ ग्रिड चाहिँ बिकज ग्रिड इज इम्पोर्टेन्ट फर द रेस्पोन्सिभ डिजाइन है ग्रिड भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बुटस्ट्र्याप यहीँबाट पढौँ न युज आवर पावरफुल मोबाइल फर्स्ट फ्लेक्स बक्स ग्रिड टु बिल्ड लेआउट्स अफ अल सेप्स एन्ड साइज थ्याङ्क्स टु 12 column system. So 12 column system. So Bootstrap uses 12 column system. Your screen will be divided into 12 columns always, right? So 5 default responsive types, SAS variables and mixing and dozen of predefined classes. So there are altogether 12 column. For every row there will be 12 columns. Row र column त छुटाउँछ नि